ریئیکٹ مت کریں. پریپیئر یور رسپانس. رسپانس تبھی ہوگا کہ جو آپ اس کی بات سے آپ نے جو امپریشن نکالا ہے, جو فیلنگز آپ نے لی ہیں, پہلے ان کو آپ سائڈ پہ کریں. ہیو اے کلین بریک فرام دیٹ فیلنگ. اور اس کے لیے بہتر لوگ سجیسٹ یہ کرتے ہیں کہ ہیو اے 10 seconds پاز. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر بازار میں کوئی آپ سے اگریسو ہو جائے, وانٹس ٹو سلیپ ٹو یو, آپ 10 سیکنڈ کی گنتی کو پاس دیں اور گنتی گنیں. تھینک یو ویری مچ. دس از واٹ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر ود یو. ایوان اقبال میں بیٹھ کے اقبال کی بات نہ کریں تو یہ اس کے ساتھ کچھ تھوڑی سی زیادتی ہے. اس نے بھی اس کے بارے میں کچھ کہا ہے. جو اس کی دعا ہے وہی دعا جو ہے وہ میں دہراتا ہوں. یا رب مجھے اس علم کا ہر گوشہ دکھا دے, یا رب مجھے اس علم کا ہر گوشہ دکھا دے, جس علم نے اقبال کو اقبال بنایا. صاحب کردار ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. قائد اعظم کے بارے میں ابھی جو آپ غزالی صاحب فرما رہے تھے, ایک سبزی والے کو کسی نے طنزاً کہا کہ تمہیں اس کی کیا سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں, یہ سمجھ تو نہیں آ رہی لیکن قسم کھاتا ہوں جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. تو اس لیے جب ہم اپنے کردار میں اس سطح کی کیفیات لے آتے ہیں تو پھر وہ ایک مقام پا جاتے ہیں اور لازوال بنا دیتے ہیں. اور ایک اور بڑا اہم جملہ جو میں قائد اعظم کے حوالے سے ان سپیچز میں کہا کرتا ہوں, ویسے ہی دسمبر کا مہینہ ہے تو انہوں نے بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کہیں, تو اس کے حوالے میں قائد اعظم نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں خدا کے حضور پیش ہوں تو خدا کہے ویل ڈن جناب. صرف یہی اس نے کہا تھا کہ میرا مقصد ہے جو اس کے پیچھے ہے. تو اسی لیے وہ ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. غزالی صاحب نے چونکہ یہ موضوع بڑا اہم ہے, انتہائی ایسے پیرائے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس مشکل بات کو کہ جو ہر کسی کو سمجھ آ سکے. اور خوبصورتی ہوتی ہے یہ گفتگو کی کہ سامنے بیٹھا ہوا وہ شخص جو الف بے پڑھنا بھی نہیں جانتا اور وہ جو پی ایچ ڈی ہے, پرائمری اور پی ایچ ڈی کا فرق ختم ہو جائے, دونوں سمجھ سکیں. تو بہت شکریہ غزالی صاحب آپ کا. اب سوالات کا مرحلہ آتا ہے. کیا ہمارے تمام عمل اور ہماری پرسنالٹی کو ظاہر کرتے ہیں, اور کیا یہ عمل ہماری پرسنالٹی کے مطابق ہوتے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی کوئی ہم عمل کر رہے ہیں وہ کیا ہماری پرسنالٹی کو, آپ کہنا یہ کسی ڈفرینٹ سچویشنز میں, اس کے دو پہلو ہیں. انفیکٹ جیسے ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ کو جیسے ریپیٹڈ پروگرامنگ ملتی ہے تو وہ جب سٹور ہوتی ہے تو وہ پرماننٹ ہو جاتی ہے, پھر اس کے مطابق آپ باقی چیزوں کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو چیز آپ ریپیٹڈلی کرتے ہیں وہ آپ کے کریکٹر کا حصہ ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از ریفلیکشن. آپ اگر روزانہ 3 دفعہ میرے سامنے لیٹ آئے تو میں نے یہ کنکلوڈ کر لینا ہے کہ آپ ٹائم کے پابند نہیں ہو. کبھی کبھار اگر آپ لیٹ آئیں گے تو وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, وہ ہو جاتا ہے کہ جی مجبوری ہے, سارا کچھ ہے. تو عمل ڈیفینیٹلی آپ کی پرسنالٹی کو ظاہر کرتے ہیں, لیکن اس کو ایک دوسرا پہلو بھی آپ مد نظر رکھیے کہ میں نے جب آپ کو یہ کہا ہے کہ جب کسی کا عمل آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ نہ کیجئے. آپ اپنے بارے میں جب بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دوسرے کو آپ دیکھ رہے ہیں تو یو ہیو ٹو بی فلیکسیبل کہ اس وقت اس کا جو عمل میں دیکھ رہا ہوں یہ کسی جو میں اس کے پیچھے انٹینشن سمجھ رہا ہوں وہ شاید وہ نہ ہو, وہ انٹینشن شاید دوسری ہو, لیکن ڈیفینیٹلی آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کی سوچ کی عکاسی ضرور کرتا ہے. وٹ یو آر فرام ان سائڈ وہی باہر نظر آئے گا, اور وہ عمل سے ہی نظر آئے گا. اور جو اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہے, جو برین دیا ہے, سارا کچھ وہ پروگرامنگ وہ ساری اس عمل کو گائیڈ اور ڈٹرمن کرنے کے لیے ہی تو ہے. اب ایک سوال جس کا مفہوم جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی کو کنونس کرنے کے لیے انٹرنل پرسنالٹی امپورٹنٹ ہے یا ایکسٹرنل, ظاہر یا باطن؟ اگر آپ
किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं मोमेंटरीली, थोड़ी सी देर के लिए, तो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी शायद कुछ काम कर जाए, शायद। लेकिन लॉन्ग टर्म देखें, आप जहां पे रह रहे हैं, जिस मुआशरे में रह रहे हैं, आप किसी के साथ आपने एक लम्हे के लिए इंटरेक्ट करके वहां से चले नहीं जाना। उस बंदे के पास फीडबैक बाकी जरियों से भी आनी है, बाकी जगह पे भी उसने आपको देखना है, और वो आपका अगर रवैया कंसिस्टेंट नहीं है तो किसी बंदे को आपके बारे में कोई इंप्रेशन बनाने में आसानी नहीं होगी। इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। तो असल जो आपकी पर्सनैलिटी, जो आपका इंप्रेशन जो बनाएगी और जो आपको कामयाबी देगी, वो इंटरनल है। एक्सटर्नल उसको फैसिलिटेट जरूर कर सकती है। मैं इसकी मिसाल ऐसे दूं, डिप्लेक्स में सारों को ब्यूटी नहीं दी जा सकती। उसके लिए आपके चेहरे के कुछ खदोखाल बुनियादी वो भी होना कुछ जरूरी है। तो आपके कपड़े, आपकी गुफ्तगू, आपका स्टाइल, आपकी स्माइल, आपके वो जो इनर वाली चीज है उसको स्ट्रेंथन कर सकती है, उसको ओवर पार कभी नहीं कर सकती। इंसान की ज़ाहरी शख्सियत देखकर परसेप्शन बनाई जाती है, तो क्या ये बातनी शख्सियत की कोई अहमियत नहीं? ये सर, वैसे पता नहीं गजाली साहब क्या जवाब देते हैं। हम थोड़ा सा वो कहते हैं, फितरत ने जो लिखे हैं वो कतबे पढ़ा करो, महंगी हैं गर किताबें तो चेहरे पढ़ा करो। तो आंखों के रास्ते दिल में उतरना काफ़ी आसान काम है, तो इसलिए चेहरे पढ़ना सीखें। मुश्किल काम है, लेकिन जब आ जाए तो कमाल हो जाता। मुझे महसूस ऐसा हो रहा है कि मेरे फुटबॉल मैच का जवाब भी फुटबॉल से दिया जा रहा है। मेरे ख्याल में मैंने सारे टाइम पे फोकस ही इसी चीज़ को किया है कि बातनी पर्सनैलिटी जो अंदर आपका है वो मैटर करता है। और मैंने उसके लिए एक मिसालें ली, उसमें NLP की कुछ टेक्निक और कुछ चीज़ें यूज़ करके फोकस मैंने इसी चीज़ को रखा है। व्हाट यू आर फ्रॉम इनसाइड दैट बेसिकली मैटर्स, नॉट व्हाट यू आर अपीयरिंग टू बी। अगर कोई आदमी अच्छा नहीं और हम उसको अच्छा गुमान करते हैं, ये क्या हकीकत के खिलाफ है? कतन भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको किसी के बारे में हुस्ने ज़न रखना चाहिए, लेकिन हुस्ने ज़न में और ब्लाइंड ट्रस्ट में फर्क होता है। एक हुस्ने ज़न लोगों ने डबल शाह के साथ भी रखा हुआ है। मैं उस हुस्ने ज़न की बात नहीं कर रहा। आप किसी बंदे की इंटेंशन को बेहतर आप समझें एंड गिव हिम सेकंड चांस। आप अगर वो गलत भी आपको कोई चीज नजर आई है, गिव हिम सेकंड चांस, थर्ड चांस, और इसमें कोई बुराई नहीं है। रादर वी हैव बीन कमांडेड टू डू लाइक दैट। जब यह बात कही जाती है कि बहुत सारे गुमानों से गुरेज करो, तो उसका मतलब ही यही है कि थोड़ा सा आप गुमान की तरफ मत जाओ, पॉजिटिविटी की तरफ रहो, और दूसरा तीसरा आप वो एंगल से देखो और फिर बेहतर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनालिटी एंड करैक्टर? पर्सनैलिटी एंड करैक्टर जो हमने डेफिनेशन की थी उसके मुताबिक बेसिकली जिस पर्सनैलिटी को हम चाह रहे हैं, जो हम डेवलप करना चाहते हैं, वो इनफैक्ट करैक्टर है। और जिसको हम लफ्ज पर्सनैलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं वो ये चीज है कि मैं कैसा नजर आता हूं, मैंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, मेरे लैंग्वेज कैसी है, कम्युनिकेटिव स्किल्स कैसी हैं, मेरे चेहरे के तासुरात कैसे हैं। हम जनरली परसीव इसको करते हैं, लेकिन चाहते हम वो वाली पर्सनैलिटी हैं जो दूसरों को इंप्रेस कर सके, और वो असल में करैक्टर है जो इंप्रेस करता है, पर्सनैलिटी नहीं करती है। इसको अगर बहुत सादा अंदाज में देखें तो वो आप आजकल टीवी चैनल्स क्योंकि बहुत सारे हैं एंड जस्ट दे आर एट द डिस्टेंस ऑफ अ क्लिक, तो 60-70 चैनल्स हैं, आपके पास कमरे में तन्हाई है, और जब आप उसको चलाते हुए जिस चैनल पर आपका हाथ रुक जाता है वो आपका करैक्टर है। शख्सियत जाहिर का नाम है। मैंने कपड़े कैसे पहने हैं, मैं बात कैसे कर रहा हूं, मेरी लफ्जों का उतार चढ़ाव कैसा है, गाड़ी मेरे पास कौन सी है, घर कैसा है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ माई पर्सनालिटी। करैक्टर ये है कि मैं सच्चा उच्चा कितना हूं, अपनी बात की, अपनी कमिटमेंट को कितना ऑनर करता हूं। और ये यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, जो वालिदैन बैठे हैं, याद रखें हम जब बच्चों के रिश्ते नाते करते हैं कि सारी की सारी तवज्जो शख्सियत पर्सनालिटी पे होती है, कद काठ, नौकरी कौन सी है, ख़ानदान कौन सा है, गाड़ी कौन सी है,
اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رشتے پرسنالٹی کی بنیاد پر طے ضرور ہوتے ہیں لیکن نبتے کردار کی بنیاد پر.